आखदे ने हुण मैं उहदी सच्ची सिफत दा जिहड़ा कपड़ा है वस्त्र है सिर पाओ है वो पहनिया होया है, ये मैनू गुरु ने बख्शिश कीता है। सच्चा अमृत नाम भोजन आया। साहब आखदे ने उसने सच्ची शिव सलाह दे रूप दे विच मैनू सरोपा दिता है। साहब आखदे ने सदा कायम रहन वाला आत्मक जीवन देन वाला मेरे आत्मा दे आधार लई मैनू भोजन उस पासों मिलिया है। गुरमति खादा रज तिन सुख पाया। साहब आखदे ने जिस जिस मनुख ने गुरु दी सिक्ख्या लई गुरु दी मत लई गुरु दी मत ते तुर के ये अमृत नाम दा भोजन जिसने रज के खादा है ना उसने ही सुख पाया है। ढाडी करी पसाओ शब्द बजाया। मैं ढाडी भी ज्यों ज्यों शिव सलाह दे गीत गाउंदा हाँ प्रभु दे दर तो मिले हुए इस नाम प्रसाद नूं छकदा हाँ, नाम दा आनंद माणदा हाँ। नानक सच सलाहे पूरा पाया। साहब आखदे ने सच्चे परमात्मा दी शिव सलाह करके उस पूर्ण प्रभु दी प्राप्ति हुंदी है। सुध राग गौड़ी ग्वारेरी। महला पहला चौप दे दुब दे। साहब आखदे ने राग गौड़ी गवारी दे विच धन गुरु नानक पातशाह महाराज चार बंदा ते दो बंदा वाली बाणी उचारण कर रहे ने। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अकाल पुरख साहब आखदे ने एक है जिसका नाम होंद वाला है, सच्चा है, जो सृष्टि का रचनहार है, जो सब विच व्यापक है, भै तो रहत है, वैर दे रहत है, जिसका स्वरूप काल तो परे है, भाव जिसका शरीर नाश तो रहत है, जो जूना विच नहीं आउंदा, जिसका प्रकाश अपने आप तो होया है, जो सतगुरु की कृपा दे नाल मिलदा है। पाओ मुझ भारा वड्डा तोल। परमात्मा का डर जिहड़ा है ना बहुत भारा है, इसका तोल वड्डा है। भाव जिस मनुख दे अंदर परमात्मा का डर अदब वसदा है ना उहदा जीवन गोरा ते गंभीर बन जाता है। मन मत हौली बोले बोल। जिहदी मत उसदे मन दे पिछे तुरदी है ना वो होची रहिंदी है, वो होछा ही बचन बोलता है। सिर धर चलिए सही है भार। जे परमात्मा का डर सिर उत्ते धर के भाव कबूल करके जीवन गुजारीए ना उहदा डर का भार जिहड़ा सहार जिकर सकीए ते परमात्मा का डर अदब सुखावा लगन लग पैंदा है। नदरी करमी गुर विचार। साहब आखदे ने तां परमात्मा की मेहर की नज़र नाल बख्शिश नाल मनुख बारे गुरु की दसी हुई विचार जीवन का जिहड़ा है ना हिस्सा बन जाती है। पै बिन कोई ना लंघस पार। संसार विकार भरिया एक ऐसा समुंदर है जिस विचों परमात्मा का डर हिरदे विच वसाण तो बिना कोई पार नहीं लंघ सकता। कै पाओ राखिया भाई सवार। साहब आखदे ने सिर्फ वही पार लंघदा है जिसने परमात्मा के डर विच रह के परमात्मा प्यार दे राही अपना जीवन सवार के डर अदब अपने हिरदे विच जिसने टिका रखिया है ना, जिसने ये श्रद्धा बना ली है वो परमात्मा मेरे अंदर ते सब विच वसदा है। रहाओ ठहराओ तो अगे साहब आखदे ने कैतन अगन पखै पै नाल। परमात्मा के डर अदब विच रिया मनुख दे अंदर प्रभु दी मिलन दी तांग है ना जिहड़ी ये टिकी रहिंदी है। कै पाओ घड़िए शब्द सवार। गुरु दे शब्द दे राही आत्मक जीवन नूं सोहना बना के ज्यों ज्यों इस गीन विच जीवीए या जीविया जावे परमात्मा साडे अंदर है, साडे अंदर मौजूद है, ये तांग वधीक तेज हुंदी
ਹੈ। ਭੈ ਬਿਨ ਘਾੜਤ ਕੱਚ ਨਿਕਚ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਅਦਬ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਉਸਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਹੋਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਛੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੰਧਾ ਸੱਚਾ ਅੰਧੀ ਸੱਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਢਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਛਾਪਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਧੀ ਬਾਜੀ ਉਪਜੈ ਚਾਓ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗਤ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਚਾਉ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪ ਪਵੈ ਨ ਤਾਓ। ਮਨਮੁਖ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਢਲਦਾ। ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਬੋਲਣ ਵਾਓ। ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਬੇਥਵਾਂ ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਧਾ ਬਖਰ ਵਾਉ ਦੁਆਓ। ਉਹ ਅੰਨਾ ਊਲ ਜਲੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਰ ਘਰ ਘਰ ਡਰ 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 ਜਾਏ। ਤੇਰੇ ਡਰ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਡਰ ਡਰ ਪਾਏ। ਤੇਰਾ ਡਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਿਮ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਤੇਥੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਛ ਵਰਤੈ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੀਐ ਜੇ ਡਰ ਹੋਵੈ ਹੋਰ। ਤੇਰਾ ਡਰ ਅਦਬ ਟਿਕਣ ਦੇ ਥਾਂ ਜੇ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਰ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੀਵ ਸਦਾ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਹਿਮਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਡਰ ਡਰਨਾ ਮਨ ਕਾ ਸੂਰ ਰਹਾਉ। ਮਨ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਸਹਿਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠਹਿਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਜਿਉ ਮਰੈ ਨਾ ਡੂਬੈ ਕਰੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਤਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਕਿਛ ਕਰੈ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਆਵੈ ਹੁਕਮੇ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵ ਜੰਮਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਆਗੇ ਪਾਛੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਸ ਹੀਤ ਆਸਾ ਅਸਮਾਨ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਭੂਖ ਬਹੁਤ ਨੈਸਾਨ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕਾਂਗ ਨਦੀ ਵਾਂਗ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਓ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਧਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਅਦਬ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਖਾਦੇ ਮਰ ਹੋਏ ਗਵਾਰ। ਜੋ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਾ ਕੋਈ 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 ਕੋਈ। ਤੇਰੇ ਡਰ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਥੀ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਏ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਜੰਤ ਤਨ ਮਾਲ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਧਨ ਮਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਮਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਲਏ, ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਪਲੇ, ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸਤ ਭਾਈ ਕਰ ਇਹੋ ਵਿਸੇਖ। ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚਾ ਭਰਾ ਬਣਾਏ, ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੂਪ ਭਰਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਰੱਤਾ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਉ ਕੁਦਰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਰਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਕੁਦਰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਰਹਾਉ ਠਹਿਰਾਓ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਰਮਾ ਸੁਰਤ ਦੋਏ ਸਸੁਰ ਭਏ। ਉਦਮ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸੱਸ ਅਤੇ ਸਹੁਰਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਕਰਨੀ ਕਾਮਣ ਕਰ ਮਨ ਲਏ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਜੇ ਜੀਵ ਸੁਚੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਸਾਹਾ ਸੰਜੋਗ ਵਿਆਹ ਵਿਜੋਗ। ਜੇ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਹਾ ਸੋਧਿਆ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਾ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੰਝੇ ਨਾ। ਸਤ ਸੱਚ ਸੰਤਤ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋਗ। ਜੇ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਨਿਮੋਹਤਾ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਉਣੇ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਮੇਲ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਆਦਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਚਪਲ ਬੁੱਧ ਕਾ ਖੇਲ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਚਲ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਾ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ 9 ਹੀ ਗੋਲਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੁੱਝਰੇ ਗਿਆਨੀ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਥਤਾ ਬਖਤਾ ਸੁਣਤਾ ਸੋਈ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਹੋਈ ਰਹਾਓ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਮਾਟੀ ਬੋਲੇ ਪਾਉਣ। ਮਿੱਟੀ ਆਦਿਕ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਝਰੇ ਗਿਆਨੀ ਮੂਆ ਹੈ ਕੌਣ। ਹੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾ ਭਾਵ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਮੂਈ ਸੁਰਤ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਖਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮਰ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਮੂਆ ਜੋ ਦੇਖਣ
ਹਾਰ। ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜੈ ਕਾਰਨ ਤਟ ਤੀਰਥ ਜਾਹੀ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਰਤਨ ਦੀ ਖਾਰਤ ਲੋਕ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਘਟ ਹੀ ਮਾਹੀ। ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਤ ਬਾਦ ਵਖਾਣੈ। ਵੇਦ ਆਦਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਵੇਦ ਆਦਿਕ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੀਤਰ ਹੋਂਦੀ ਵਸਤ ਨ ਜਾਣੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਉ ਨ ਮੂਆ ਮੇਰੀ ਮੁਈ ਬੁਲਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਰੂਪ ਚੜੇਲ ਹੀ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨ ਮੂਆ ਜੋ ਰਹਾ ਸਮਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਜਾਤਾ ਨਦਰ ਨ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੱਖਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਖਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਬੂਝੈ ਮਨੈ ਨਾਉ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਓ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸਲ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਠਵਰ ਨ ਠਾਓ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੰਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਤਮਿਕ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸਮਝਾਵੈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਓ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਬਖਸ਼ੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮਿਲੈ ਚੱਲੈ ਮੈਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਪਦਾ ਰਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਗਤ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਪਦਾ ਰਹਾਂ, ਇਹ ਦਾਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਬਾਦੀ ਸਭ ਕਾਲ ਰਹਾਓ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਮੌਤ ਦੇ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਜਕੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਠਹਿਰਾਓ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਵਣਜ ਨਾਵੈ ਕੀ ਓਟ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਣਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਨਿਰਵਾਹ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਬੀਜ ਕੀ ਓਰ ਕੋਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਪ ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੀ ਮਹਿ ਚੋਟ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਥਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਚੋਟ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵਿਸਾਰ ਚੱਲੇ ਮਨ ਖੋਟ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਚੱਲੇ ਮਨ ਖੋਟ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਇਥੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਚੀ ਸੀਖ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਸਾਚ ਪਰੀਖ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਲ ਪੁਰਾਇਨ ਰਸ ਕਮਲ ਪਰੀਖ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੌਪੱਤੀ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ
ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਮੀਠੇ ਰਸ ਈਕ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰੋਹ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਸੰਜੋਗੀ ਗਣ 10 ਦਵਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 10 ਦੁਆਰੀ ਸਰੀਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਬ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਖਰੇ ਨੇ। ਪੰਚ ਵਸੈ ਮਿਲ ਜੋਤ ਅਪਾਰ, ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜਨ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੋਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਤੁਲੈ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰ, ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਨਾਮ ਵਖਰ ਬਣ ਕੇ ਵਣਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ, ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੁਚੱਜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਜਾਤੋ ਜਾਏ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਵੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿ ਉਪਜੈ ਕਹੋ ਕਹਿ ਜਾਏ ਸਮਾਵੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉ ਬਾਧਿਓ ਕਿਉ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੈ, ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ, ਖਲਾਸੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅਟਲ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮੂੰਹੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਨਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਰ ਹਰ ਰਹਿ ਕਾਮ ਰਹਾਉ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਾਮਨਾ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠਹਿਰਾਓ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਹਜੇ ਆਵੈ ਸਹਜੇ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਉਪਜੈ ਮਨ ਮਾਹੀ ਸਮਾਏ, ਮਨ ਮੁਖਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤੋ ਬੰਧ ਨਾ ਪਾਏ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਝੂਟੈ ਹਰ ਨਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਵਰ ਪੰਖੀ ਬਹੁ ਨਿਸਬਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਛੀ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵਸੇਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿਵੇਂ ਜੀਵ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਖ ਦੁਖੀਆ ਮਨ ਮੋਹ ਵਿਨਾਸ਼, ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹਨ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮੋੜ ਸਹੇੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਜ ਵਿਹਾਗ ਤਕੈ ਆਗਾਸ, ਪੰਛੀ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਚਾਨਣ ਵੇਖ ਕੇ ਦਸੀਂ ਪਾਸੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਦ ਸੁਧਾਵ ਹੈ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆਸ, ਤਿਵੇਂ ਜੀਵ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੀਂ ਪਾਸੇ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ ਗੋਇਲ ਥਾਟ, ਜਿਵੇਂ ਔੜ ਲੱਗਣ ਤੇ ਲੋਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕੰਢੇ ਹਰਿਆਵਲੇ ਥਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਫੂਟੈ ਬਿਖ ਮਾਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਦਾ ਵਿਹਲਾ ਮਟਕਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਿਨ ਬਖਰ ਸੁਨੋ ਹਰ ਘਰ ਘਾਟ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਬਖਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੱਟ ਸਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੰਝੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਵੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਖੋਲੇ
ਵਜਰ ਕਪਾਟ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਰੜੇ ਕਵਾੜ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਮਿਲੈ ਪੂਰਬ ਸੰਜੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਗੜਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਚ ਰਹਿਸੇ ਪੂਰੇ ਹਰ ਰੋਗ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਤਨ ਦੀਨੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚੀਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਜਾਗੈ ਹਿਤ ਚੀਤ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਭੈੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿੱਤ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਤਤਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਪਾਪ ਲੋਭ ਕੀ ਈਤ ਮੈਂ ਪਾਪ ਅਤੇ ਲੋਭ ਦਾ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਰੀ ਮਰਨਾ ਮੁਸਤੀਤ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਵਸ ਪਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਲਹਾ ਹੈ, ਬੇੜੀ ਹੈ। ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਸਾਚੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਹੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਏਕ ਰਹਾਉ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਠਹਿਰਾਓ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਨ ਪਾਣੀ ਬੋਲੇ ਪੜਵਾਓ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਅੱਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਾ ਇੰਦਰੀ ਏਕ ਸੁਆਓ ਜੀਵ ਆਦਿਕ ਹਰੇਕ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚਸਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰੀ ਨਾਹੀ ਪਉ ਪਾਓ ਨਿਗਾਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਆਪ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਪਾਈ ਨਾਉ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਆਪਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਨ ਮੂਏ ਕਿਉ ਪੂਰਾ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਪੰਚ ਵਿਆਪੀ ਰਹਿਆ ਮਨ ਦੋਏ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਰਪੰਚ ਵਿਆਪ ਰਿਆ ਮਨ ਦੋਏ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਛਲ ਵਿੱਚ ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਏ ਜੀਵ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਵਸ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਅਡੋਲ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਿਤ ਚੜੋ ਜਾ ਆਵੇ ਬਾਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ। ਠਾਕੇ ਮੋਹਿਤ ਦਰਗਹਿ ਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਖੁਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਸਲਾਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰਦੁਆਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਘਰ ਏਕੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਥੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਲਟਿਓ ਕਮਲ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜਿਆਂ ਹਿਰਦਾ ਕਮਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਗਗਨ ਦਸ ਦਵਾਰ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਝੰਬੇਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਟ ਕੇ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਵਨ ਵਿਦਿਆ ਆਪ ਮੁਰਾਰ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭਰਮ ਨ ਕੀਜੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਟਕਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰ। ਮਨ ਮਾਨਿਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਜੈ ਰਹਾਉ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਦੋਂ ਇਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠਹਿਰਾਓ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਜੀਤ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆਂ ਜਨਮ ਮਨੋਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਮੂਆ ਮਨ ਮਨ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਝ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾ ਭਾਵ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਭਈ ਕਰ ਘਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਤ ਸਤ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਜਤ ਸਤ ਤੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਉਦਮ ਹੈ। ਅਧਿਕ ਵਿਥਾਰ ਕਰੋ ਕਿਸ ਕਾਮ, ਮੈਂ ਜਤ ਸਤ ਆਦਿਕ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤਾ ਖਿਲਾਰਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਦਮ ਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਹੀ ਹਨ। ਨਰ ਨਾਰਾਇਣ ਅੰਤਰ ਜਾਮ, ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਆਨ ਮਨੋ ਤੋ ਪਰ ਕਰ ਜਾਓ, ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜਾਚੋ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਟਕਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜ ਸਮਾਉ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਉਸ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਭਟਕਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਡੋਲਤਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੁਮਰਨ ਦਿਖਾਏ, ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਉਹ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਰਹਿਣ ਰਸ ਅੰਤਰ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਮੌਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਹਰੇਕ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੇ ਗਗਨਪੁਰ ਪਾਈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਆਦਿਕ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਆਏ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਰੂਪ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਇਹੀ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੰਮਦਾ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਦਾ ਲਈ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਰਹਿਣ ਹਰ ਸਰਨਾ ਰਹਾਓ, ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਦੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਭਾਗੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਾਗੈ,
ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਹਾ ਰਸ ਆਗੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਸਤ ਸੰਜਮ ਸੂਚਾ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਮਿਲਿਆ ਜਮ ਕਾ ਪਾਉ ਉੱਚਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਮਿਲ ਅੰਕ ਸਮਾਇਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਘਰ ਮਹਿਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਰਹੇ। ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਮਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਰਤ ਭਇਆ ਨਹਿ ਮੇਟੈ ਕੋਇ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਆਗੈ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਆਸ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਸੋਈ ਹੁਆ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਕਰੀਏ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵਰਣ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਦੂਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਰਮ ਕੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਰਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਭਾਰੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਨਿਰੋਲ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜਾਤ ਰਹਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਓਟ ਹੈ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਨਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਬਸ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਠਹਿਰਾਓ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਏਵਨ ਦਾਤਾ ਦੇਵਨਹਾਰ। हे ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟੂਟ ਨਾਹੀ ਤੁਧ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ। ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਆ ਗਰਭ ਨ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਕੀਆ ਗਰਭ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੇ ਪਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲਈ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਿਵੇਂ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਉ ਭਾਵੀ ਤਿਉ ਨਾਮ ਜਪਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਸਾਚਾ ਸਿਰ ਮੇਰਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਭਰੋਸੈ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਪਰਨੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਨ ਮਹਿ ਮੈਲ ਨਾਹੀ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਤਾਣ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਰਹਿਣਾ ਭਗਤ ਸਰਨਾਈ, ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ